خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈو محمد خان سے۔ ملک بھر کی طرح ضلع ٹنڈو محمد خان میں بھی پولیو مہم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ 1 سے 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا عمل جاری۔ ضلع میں 1,54,082 کا ٹاس دیا گیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے اشفاق گوپانگ DHQ ہسپتال میں موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں اشفاق گوپانگ سے۔ جی اشفاق گوپانگ، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں ٹنڈو محمد خان کے DHQ ہاسپٹل میں، جہاں پہ پورے پاکستان کی طرح 1 سے 5 سال کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری ڈاکٹر مصور عالم سے بات ہوئی، جنہوں نے ہمیں بتایا 26 پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں، جس میں سے 22 UCs ہیں۔ 1,54,082 کا جو ٹارگٹ ہمیں دیا گیا ہے، انشاءاللہ 4 اس پہ ہم نے سپروائزر رکھے ہیں جو جلد سے جلد سندھ کی طرح ٹنڈو محمد خان میں بھی اہم مسئلہ لائٹ اور پانی کا چل رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے اشفاق حسین گوپانگ وہاں موجود ہیں۔ آئیے ان سے مزید جانتے ہیں قوم پرست پارٹیوں کا کیا کہنا ہے۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں مین واہ پھلیلی کینال پہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں GA سندھ محاذ کے ضلع صدر زاہد جسکانی، جنہوں نے کافی ٹائم سے لائٹ کے اور پانی کے حوالے سے مظاہرے کیے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا مزید کیا مطالبات ہیں۔ پانی ورتی आहे 9 मील जे पासे हिते जेको पाणी अचे थो उन में बि चोरियूं करे पाणी जेको पाण इस्तेमालु कनि था, पर असांजे ज़मीनदारनि खे पाणी अञा ताईं कोन पहुतो आहे। हिन वक़्तु जेको आहे ॿिज पोखींदड़ हूंदो आहे सारियुनि जो, पर असांजा माण्हू पाणी न हुजण जे ॿिज पोखे कोन सघिया आहिनि। असांजे आहे ज़राइत, असांजो गुज़र सफ़री ज़राइत ते आहे। असांजी मैदानात वसीलनि ते मुकमल कब्ज़ो आहे। उते धारनि जी जेकी आहे रोज़गार लॻल आहे। असांजे मुकाई माण्हुनि जो को बि रोज़गार कोन्हे। ऐं पीपल्स पार्टी सवाइ करप्शन जे पंहिंजे पेट भरण जे ॿियो सिंधी क़ौम लाइ कुझु न करे सघी आहे। ऐं GA सिंध महाज़ हिननि जी रस्ता रोकंदी ऐं जेसि ताईं असांजे सिंधी माण्हू ख़ुशहाल नथा थियनि पंहिंजी तहरीक जारी रखंदी। ابھی جو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ बिल्कुल हिन वक़्तु जेको आहे टंडो मोहन खान डिस्ट्रिक्ट में लाइट आई ई कोन्हे। माण्हू जेको आहे तमामु परेशान थी विया आहिनि। रोज़गार माण्हुनि खां जेको आहे दुकानदार परेशान थी विया आहिनि, दर्जी परेशान थी विया आहिनि। ऐं घर जेको डिस्टर्ब लॻो पियो आहे, मथां ॿारनि जा पेपर पिया हलनि, त उहे स्कूल में माना पेपर जी तयारी न पिया करे सघनि। ऐं उते वञनि था त गर्मी जी शिदत तमामु घणी आहे, जेकी हिन साल जी गर्मी रही आहे एतिरी कॾहिं बि कोन रही आहे। ऐं ॿार जेको आहे उते GA सिंध GA रेबर सिंध साईं GM सैयद। जीअं त असां वटि सिंध में पाणी जी तमामु कमी आहे ऐं पंजाब साम्राज्य जेको आहे असांजे पाणी ते कब्ज़ा आहे। ऐं असीं सिंध गवर्नमेंट खे चवंदासीं त महिरबानी करे जेको तो सिंध के पानी ॾिनो वञे, न त असीं हिन पंजाब लगाया गया है ना। कुछ लोग जो इतने परेशान हैं, अभी काश्तकार को हाथ दे के ये जो है हुक्मरान तबाह कर रहे हैं। हमारी वज़ीर आला और हुक्मरान से यही अपील है तो पानी हिस्से का हमें दिया जाए, नहीं तो ये बिल्कुल हमारे रैलियां भी होंगी, जलसे भी होंगी। अगले इलेक्शन में हम उसको बता देंगे तो पंजाब क्या है और सिंध क्या है। हमारे हुक्म نے سنا GA سندھ محاذ کے صدر زاہد جسکانی نے کہا کہ اگر ہمیں پانی نہیں دیا گیا تو ہم اس احتجاج کا دائرہ بڑھائیں گے اور پوری قوم کو بتا دیں گے کہ سندھ ایک اپنی معیار رکھتا ہے۔ جی خبر ہے ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد پولیس کے PTI رہنما سابق MPA چودھری محمد عبداللہ وینس، راؤ شعیب احمد خان سمیت دیگر رہنماؤں اور کارکنوں کے گھر پر چھاپے، 1 کارکن گرفتار۔ مقامی پولیس نے گزشتہ شام سے ہی اور رات بھر PTI کے سرگرم کارکن عہدیداران کے گھروں پر بھی چھاپے مارے۔ نواحی گاؤں 118 6R کا رہائشی جاوید شوکت کو گرفتار کر لیا۔ تاہم چودھری محمد عبداللہ وین سابق MPA اور راؤ شعیب احمد خان پولیس سے بچتے ہوئے لانگ مارچ منزل مقصود کی طرف روانہ ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس موقع پر ویڈیو بیانات میں PTI رہنما راؤ شعیب احمد خان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے قائد عمران خان کی کال پر ہر صورت اسلام آباد پہنچیں گے۔ ہم ان کے جیلوں اور گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے۔ اونچے ہتھ کنڈوں سے حکومت ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتی۔ راؤ شعیب احمد نے اپنے ویڈیو پیغام میں مزید کہا کہ پنجاب پولیس اور امپورٹڈ حکومت ہمارے کارکنوں کو تنگ کر رہی ہے۔ ہم حکومت کے اونچے ہتھ کنڈوں سے گھبرانے والے نہیں۔ ہم اس امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے۔ فاشسٹ حکومت ہمارے اس جذبے اور جنون کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتی۔ حکومت جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کر لے، ہمیں نہیں روک سکتی۔ پاکستانی قوم کو امپورٹڈ حکومت منظور نہیں۔ ہم پرامن لوگ ہیں اور امن کے داعی ہیں اور پرامن رہنا چاہتے ہوئے احتجاج کریں گے۔
سمندری سے ایک اور خبر ہے۔ سابق MP مسلم لیگ نون راؤ کاشف رحیم خان کا ویڈیو بیان۔ جو PTI کارکنان کہتے تھے ہم ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائیں گے، اب گھر سے فرار ہو گئے۔ عمران خان نے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا جو پورا نہ کر سکا۔ اگر سمندری میں کسی بھی PTI کارکنان نے حالات خراب کرنے کی کوشش کی تو قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے۔ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ سب سے پہلے میں تمام پاکستانیوں اور خصوصاً اہلیان تحصیل سمندری کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد PTI کے تمام وہ کارکنان لیڈران جو کہتے تھے ہم ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائیں گے، عمران خان کے لیے جانیں دے دیں گے۔ کاش وہ باہر نکلتے، میں دیکھتا وہ کس طرح جانے دیتے، وہ کس طرح ٹینکوں پہ لیٹ گئے۔ وہ تمام کارکنان اور لیڈران صرف جھوٹے ویڈیو بیان دیتے ہوئے تحصیل سمندری سے بھاگ چکے۔ اور اس موقع پر میں تمام پاکستانیوں سے خصوصاً نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پچھلے 4 سالوں میں عمران خان نے نوجوانوں سے وعدے کیے، جھوٹے وعدے سپنے دکھائے گئے، 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا، 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا، کوئی بھی ایک وعدہ پورا نہ ہو سکا۔ اور ان 4 سالوں میں پاکستان کی معیشت اتنی اس قدر خراب کر دی گئی انٹرنیشنل ایجنڈے پہ عمل کرتے ہوئے کہ پاکستان خانہ جنگی کے قریب پہنچ چکا۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت، لاقانونیت، نااہلی، کرپشن، لوٹ مار کے نتیجے میں پاکستانی عوام اس قدر بیچاری مجبور ہو چکی کہ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہے۔ میں عمران خان کے ان دیوانوں کا، ان نوجوانوں کو، ان خواتین کو جو کہتی تھیں کہ ہم جانیں دے دیں گے، ہم ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائیں گے، صرف وہ سڑکوں پہ آ کر دیکھیں۔ میں نے آج پورے لاہور کا وزٹ کیا، تقریباً کوئی سنگل ایک آدمی نے احتجاج نہیں کیا۔ یہ دیوانے صرف بڑکے مارنے کے لیے، برگر پیزا کھانے کے لیے اور صرف سستی شہرت کے لیے، ویڈیو بیان ریکارڈ کرنے کے لیے۔ میں اس موقع پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے تحصیل سمندری میں حالات خراب کرنے کی کوشش کی، اول تو ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ پچھلے 24 گھنٹوں سے تحصیل سمندری سے غائب ہو چکے۔ کوئی جھوٹے ویڈیو بیان جاری کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پولیس داخل ہو گئی، چاند ایک جگہ پہ پولیس گئی ہوگی، لیکن یہ بالکل جھوٹا پراپوگنڈا۔ آئے ان کا لیڈر باہر، میں نے خود گرفتاریاں دی تھیں مجھ پہ۔ ایک اور خبر ہے بہاول نگر سے۔ بہاول نگر میں نئے تعینات ہونے والے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل گلزار نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ DPO آفس پہنچنے پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی گئی۔ ضلع بھر کے SDPOs اور SHOs کے ساتھ تعارفی میٹنگ کا انعقاد بھی ہوا، مناسب ہدایات جاری کی گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاول نگر فیصل گلزار نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ DPO آفس پہنچنے پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ DPO نے عبدالرزاق شہید پولیس لائن میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء پولیس کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ DPO نے SP انویسٹیگیشن فاروق احمد انور کے ہمراہ ضلع بھر کے SDPOs اور SHOs سے تعارفی میٹنگ کی اور ہدایت جاری کی کہ شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، مقدمات کے فوری اندراج کا یقینی بنایا جائے، جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن مزید بہتر کریں، غیر قانونی ہراست اور کرپشن کی شکایت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ضلع میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے 0 ٹالرنس پالیسی ہے۔ امن و امان کے قیام کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ قانون سے بالاتر کوئی نہیں، قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ میٹنگ کے آخر میں DPO نے کہا کہ تمام پولیس افسران الرٹ ہو کر اپنے فرائض سر انجام دیں، کسی قسم کی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ بہاول نگر کے نواحی علاقہ چک کسماکا تخت محل پر پیٹرول ایجنسی کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دوپہر 1:46 پر ریسکیو 1122 کو کال ریسیو ہوئی کہ چک کسماکا تخت محل کے قریب ایک پیٹرول ایجنسی میں اچانک آگ لگ چکی ہے، جس پر ریسکیو کی 3 گاڑیاں فوری روانہ ہوئیں اور پیٹرول ایجنسی پر لگی آگ کو بجھایا۔ اطلاعات کے مطابق ایک شخص آگ کی لپیٹ میں آ کر شدید زخمی ہوا،
जिसे इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको लिए चलते हैं रहीम यार खान की जानिब सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सहाफ़त की अहमियत से मुतल्लिक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें रहीम यार खान प्रेस क्लब के सदर जावेद चौधरी, साबिक सदर कैसर गफूर, जनरल सेक्रेटरी बिलाल हबीब और सीनियर सहाफ़ी आसिम सदीक ने खसूसी शिरकत की। सेमिनार का इनेकाद डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज की जानिब से किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज़ के कोऑर्डिनेटर आकाश अरशद ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया, प्रेजेंटेशन दी और यूनिवर्सिटी के मीडिया क्लब के क़याम और उसके अज़ाज़ व मकासद पर तफसीली रोशनी डाली। सेमिनार से खिताब करते हुए प्रेस क्लब रहीम यार खान के सदर जावेद इकबाल चौधरी का कहना है कि सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है, जिसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि रियासतें इत्तलात पर कंट्रोल रखने के लिए मुख्तलिफ कवानीन का नफाज करने की कोशिश करती रहती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ औकात में कानून साजी और तरमीम की जाती रही है। मज़ीद के बदकिस्मती से हमारा मुल्क सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक ममालिक में शामिल है। तहम सहाफ़ी मुकदमात और मुश्किलात के बावजूद अपना मिशन जारी रखते हैं। उन्होंने तलबा को हिदायत की कि वो सहाफ़त से मुतल्लिक कवानीन से आगाही रखें, ख़बर के लवाज़मात पूरे करें और दोनों जानिब की मौक़िफ़ को शामिल करें। टोलिस्तान टाइम्स रहीम यार खान के एडिटर और साबिक सदर प्रेस क्लब रहीम यार खान कैसर गफूर का कहना था कि किसी भी रियासत में सहाफ़त की अहमियत से इनकार मुमकिन ही नहीं। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी का काम सच बोलना और हक़ का प्रचार करना होता है, इसलिए उसे कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। कैसर गफूर का मज़ीद कहना है कि बज़ाहिर मीडिया एक पुरकशिश शोबा महसूस होता है, लेकिन ये एक परखार और मुश्किलात से भरा हुआ सफ़र है। मोहम्मद इस्माइल दौलताना नहताना लुड्डन पुलिस डकैती और आज़नी की वारदातों को रोक ना सकी। आए दिन डकैतियों का सिलसिला अरूज पे, शरीफ शहरियों को हरासा किया जाने लगा। थाना लुड्डन पुलिस खामोश, शहरियों में तशवीश की लहर। सिविल सोसाइटी और अंजुमन ताजरान का एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। जी बिल्कुल, थाना लुड्डन में डकैती और आज़नी का सिलसिला ना थम सका। आए दिन गरीब शहरियों को हरासा करके गन पॉइंट पे मोबाइल और नकदी छीनने का सिलसिला जारी और सारी है। लुड्डन पुलिस बेबस, शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि थाना लुड्डन पुलिस शहरियों की जानो माल की हिफाजत करने में नाकाम है। हमारी दरख्वास्त से फ्रंट डेस्क पे जमा करने से कासिर हैं और ऐसे जो थाना लुड्डन शहरियों को लॉलीपॉप देने में माहिर है। ना तो वारदातों में कमी आ रही है और ना ही शहरियों की माल की रिकवरी हो रही है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया कि उनके माल और जान की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। और इधर आरिफ वाला थाना अहमद यार रोड पर दौरान डकैती मुजम्मत पर एक शख्स जख्मी हो गया। फैसल टाउन का रहायशी एजाज हैदर अपनी गांव से वापस शहर आ रहा था कि दो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी को रोका और रकम छीन ली। मुजम्मत पर डाकुओं ने फायर मारकर उसे जख्मी किया और मौके से फरार हो गए। जख्मी को पहले तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और फिर हालत तशवीशनाक होने के बायस लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। याद रहे कि कुछ दिन कबल भी इसी जगह पर डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया था। पुलिस थाना अहमद यार मसरूफ़ तफ्तीश है। रुख करते हैं जहलम का। डॉक्टर ताहिर महमूद मिन्हास की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई की हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। रात के दूसरे पहर पीटीआई के रहनुमाओं के घर छापे मारे गए। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कॉल पर हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। रात के दूसरे पहर तहसील पिंड दादर खां में पीटीआई रहनुमा मलिक वकार अब्बास, मलिक अबैद अनवार और मलिक बासिर खोखर के घर पुलिस की जानिब से छापे मारे गए। मजमूई तौर पर तहसील पिंड दादर खान से 32 कारकुनान को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर पहुंचा दिया गया। मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिससे मजीद गिरफ्तारियों का भी अंदेशा है। ज़्यादातर पीटीआई रहनुमा और कारकुनान रूपोश हो गए, जबकि मकामी रहनुमाओं की जानिब से ये दावा भी किया जा रहा है कि तहसील पिंड दादन खान से बहुत बड़ा काफिला लॉन्ग मार्च में शरीक होगा। गिरेंगी जंजीरें जिंदानों की अब खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। और इंशाल्लाह हम पार्टी के साथ, हमारा नजरिया पीपल्स पार्टी का जो नजरिया है उसके साथ हम खड़े हैं और हमने कभी वफादारी बदली नहीं है और ना ही इंशाल्लाह बदलेंगे। हम कभी ये नहीं करेंगे अपनी वाइटल में चले जाएं या नून लीग में चले जाएं। हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं, रहेंगे और इंशाल्लाह हैं। और पहले भी हमारा वास्ता पीपल्स पार्टी से ही है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। सिटी सदर शहाबुद्दीन मकामी एमपीए जो नून लीग के हैं
उनके साथ मिलके एक्चुअल काम करना चाहते हैं। दिल की ख्वाहिश ये है उनको घर बुला के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा घर से उतार दिया जाता है। ईद के मौका पे कारकुनान की ख्वाहिश के बावजूद शहर में ईद मुबारक का कोई एक फ्लैक्स या पोस्टर आवेजा नहीं किया जाता। तो इसके पसे पर्दा जो मुहर्रकात हैं वो ये नजर आते हैं कि जैसे इलेक्शन के अंदर इलेक्शन की तैयारी के लिए उनकी दिलचस्पी नहीं है, वो महज किसी मखसूस एजेंडे पे चल रहे हैं। तो लिहाजा ये हमारी गुजारिशात हैं और ये मेरे साथ तमाम कारकुनान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ भी स्टेज पे जैसा फेस, राणे दाद गोगी जैसा फेस, करामत जैसा फेस, टूर जैसा फेस, ये जाला बैठा ऐसा फेस लाके तो दिखाओ यार, पता चलता है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। मुहतरम, मेरी आपसे बार बार यही दरखास्त है कि मैं अपनी आला क़यादत को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट से तल्लुक़ रखती है, चाहे वो डिवीजन से तल्लुक़ रखती है, चाहे वो पंजाब से तल्लुक़ रखती है, वो मेरी इस बात पर गौर करें कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सर्वाइव करवाना है, पीपल्स पार्टी को ऊपर ले जाना है, पीपल्स पार्टी को चमकाना और आने वाले वक्त में किसी उम्मीदवार को लाना है, तो आपको मलक सलीम साहब और शाफी को बदलना पड़ेगा, वरना शायद हमारी दास्तान भी ना होगी। दास्तान भुट्टो के साथ रहेंगे, भुट्टो के साथ मरेंगे, भुट्टो के साथ जिएंगे। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। एक ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आला क़यादत से नोटिफिकेशन पर नज़रसानी का मुतालबा करते हुए तंजीम नो की अपील कर दी। हरुणाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं राव शफीक उर रहमान खान, इमदाद अली राना गोगी, हाजी शेख गुलजार अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब क़यादत अब्दुल कादिर शाहीन, मखतूम अहमद महमूद समेत क़यादत की तरफ से किए गए पीपल्स पार्टी हरुणाबाद के ओहदेदारान के नोटिफिकेशन पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकर्रीन का कहना था कि सिटी सदर हरुणाबाद शहाबुद्दीन और ज़िली सदर मलिक सलीम पार्टी के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है। मज़ीद उनका कहना है कि सदर, जनरल सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के जो नोटिफिकेशन किए गए उनको ख़त्म करके असर नो तंजीम साजी की जाए, फाल वर्कर्स और पार्टी की खातिर कुर्बानी देने वाले अफराद को तरजीह दी जाए। राव शफीकुर रहमान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी सदर हाजी शहाबुद्दीन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के मुकामी MPA चौधरी मजहर इकबाल की अपने घर आमद के मौके पर अपने घर पर लगाए गए पीपल्स पार्टी के झंडे को उतार दिया। मज़ीद उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी जनरल सेक्रेटरी राजा परवेज़ अशरफ फिलफोर नोटिस लें। और इधर इंडिया तजारत और किसान दुश्मनी पॉलिसी के खिलाफ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के हज़ारों कारकुनान का पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज। हुकूमती बेहिस रुपए पे शदीद गमो गुस्सा। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन की सदारत में मुल्क भर से आए हुए किसानों का पंजाब असम्बली के सामने पुरअमन एहतजाज जारी। अपने जायज़ मुतालबात पूरे न होने तक भूख हड़ताल कैंप लगाने का ऐलान कर दिया। किसानों का कहना है कि इंडिया तजारत और किसान दुश्मनी पॉलिसी नामंजूर है। उन्होंने अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना किए तो हम इस्लामाबाद की जानिब मार्च शुरू करेंगे। बिजली रेट 5 रुपये 35 पैसे फ़ी यूनिट, DAP खाद 1200 रुपये बोरी को यकीनी बनाया जाए और इंडिया तजारत को फिलफोर ख़त्म किया जाए। शीन है, PTI है, जो भी है, हम किसान पानी मांगते हैं और हमारे बेटे 80% किसानों को बेटे जो है वो फोर्सेस में है, पुलिस में है, आर्मी में है, रेंजर है। जब उनके जनाजे हमारे घरों पे आते हैं तो हमें उनका फीलिंग हमें अंदाज़ा है किसानों को। मैं जनाब सारी पार्टियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज बात के बाद मेरी फोर्सेस के खिलाफ कोई बात की तो किसान इत्तेहाद आज पुरअमन रैली थी, हमारे पास 200-300 गाड़ी थी, 1000-2000 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन हम पुरअमन आए हैं और इंतज़ामिया ने हमें सपोर्ट किया है, उन्होंने कहीं नहीं रोका। मैं जनाब इंतज़ामिया लाहौर से, जनाब पूरी टीमों से, मीडिया का सबका मशकूर हूँ। और अब मैं जो कोर कमांडर को फ्लावर पेश करने थे वो DSP नोशकी से मंजूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक अली गरीबाबाद वार्ड नंबर 4 के आज़ाद उम्मीदवार मीर रमज़ान सहरी के हक और हमायत में अब्दुल इस्लाम सासोली के घर में कार्नर मीटिंग। इस मौके पर अब्दुल इस्लाम सासोली, हाजी शरीफ जान मेंगल, एजाज अहमद मेंगल, मुल्ला परदेसी, हाजी अब्दुल अहद कर्द,
عبدالوحید ابابکی، لال جان اور شیر جان نے اپنے خاندان سمیت آزاد امیدوار میر رمضان سحری کے مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ کارنر میٹنگ سے آزاد امیدوار میر رمضان سحری، عبدالرؤف مینگل، ڈاکٹر علی حسن سحری، ذاکر ندیم مینگل اور عبدالوحید ابابکی دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علاقہ معتبرین کی سپورٹ اور حمایت میر رمضان سحری کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ 29 مئی کو جیت میر رمضان سحری کی ہی ہوگی۔ ایک اور خبر ہے نوشکی سے۔ منظور بلوچ کی رپورٹ کے مطابق بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں کلی قادر آباد وارڈ نمبر 3 سے جمعیت علماء اسلام کے امیدوار میر صادق بدینی نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں عوام کی خدمت کے لیے نکلے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نوشکی کے پلیٹ فارم سے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں، اپنے عوام کے تعاون اور سپورٹ سے کامیاب ہو کر بلا تفریق اور بلا رنگ و نسل عوام کی خدمت کریں گے۔ لیکن افسوس سابقہ ادوار میں کلی قادر آباد وارڈ نمبر 3 کے عوامی مسائل حل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے۔ عوام کی خدمت ہمارا حقیقی فرض ہے اور انشاءاللہ 29 مئی کو سورج جمعیت علماء اسلام کی نوید لے کر طلوع ہوگا۔ مہر حسنین علی شیخیانہ کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے تحصیل صدر مختوم سید ناصر کمال، مختوم سید ریاض حسین شاہ نے اپنے ٹاؤن ناصر کمال کا افتتاح کر دیا۔ اڈا حویلی پور پر 11 ایکڑ رقبے پر ایک ٹاؤن کا افتتاح کر دیا جس میں مارکیٹ بنائی جائے گی اور کمرشل پلاٹ بنائے جائیں گے۔ مخدوم سید ناصر علی شاہ نے اعلان کیا کہ اڈا حویلی پل پر ہر شخص آسان اقساط پر دکان اور گھر خرید سکتا ہے۔ حویلی کو رنگا کی عوام کے لیے یہ منصوبہ بہت مفید ثابت ہوگا۔ اس افتتاح میں تاجبر خان دورانی، علی عمران جوگی، مہر حق نواز، ہراج میاں، یاسر سرگانہ اور بہت سی سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ کوٹ ادو سے خبر شامل کرتے ہیں۔ شہباز خان کی رپورٹ کے مطابق نواب احمد خان، ایم پی اے اشرف خان رند، ایم پی اے نیاز خان گشکوری، مہر جاوید حسن، ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف مظفر گڑھ نے اپنی گاڑیاں چھوڑ کر لوگوں سے مدد لیتے ہوئے موٹر سائیکل پر پنجاب پولیس کو چکمہ دیا اور پشاور پہنچنے کے لیے دریائے سندھ جنگل اور کچے کے علاقے موٹر سائیکلوں پر 100 کلومیٹر سفر عبور کیا۔ سفر کی ویڈیو آن نیوز نے حاصل کر لی۔ کاموں کی پولیس کا پی ٹی آئی کارکنوں اور رہنماؤں کے لیے کریک ڈاؤن۔ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق کاموں کی گورنمنٹ کی طرف سے پولیس کو اہم احکامات جاری۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاری کے لیے رات گئے چھاپے مارے گئے۔ سابق وفاقی وزیر رانا نذیر احمد خان اور سابق پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر احسان اللہ ورک رانا ساجد شوکر کی رہائش گاہوں پر بھی چھاپے مارے گئے، تاہم کوئی بھی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکی۔ سابقہ وزیر اعظم عمران خان کے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے جانے والے شرکاء کے گھروں میں بھی چھاپے، کئی پی ٹی آئی کارکنان کو گرفتار کر کے نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ جی ٹی روڈ لاہور سے اسلام آباد اور موٹر وے بھی کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے۔ کوئی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے جگہ جگہ پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ ٹرک مالکان کو 2 دن سے روک کر کنٹینرز سڑکوں پر لگوا کر روڈ بلاک کر دیا گیا۔ عوام پیدل چلنے پر مجبور، عوام کو مزید دشواری کا سامنا۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگنے سے شہری پریشان، جن کی وجہ سے ایمبولینس بھی اسی رش میں پھنس گئی۔ کئی مریضوں کی حالت غیر ہو گئی۔ اس ملک میں روڈز بلاک کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ رخ کرتے ہیں پتوکی کا۔ محمد رضوان طارق کی رپورٹ کے مطابق پتوکی اور حبیب آباد تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے پنجاب حکومت نے 100 جتن کر لیے۔ نیشنل ہائی وے کو کنٹینرز لگا کر ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ روڈ کے اطراف خالی جگہ پر خندق کھود ڈالی، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا، مسافر پیدل سفر کرنے پر مجبور۔ جی بالکل، پتوکی اور حبیب آباد تحریک انصاف کے ممکنہ لانگ مارچ کو روکنے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے پل جوڑیاں پر کنٹینرز لگا کر موٹر وے روڈ کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ روڈ کے اطراف خالی جگہوں پر ٹریفک کی روک تھام کے لیے خندق بھی کھود ڈالی، جس سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری، 300 کے قریب پولیس کے جوان روڈ پر تعینات ہیں۔ مری سے پی ٹی آئی اہم رہنما سردار سلیم کی گرفتاری کے لیے مری پولیس کی بھاری نفری ہوٹل گرینڈ پی سی بھوربن میں پہنچ گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مظہر محمود عباسی کی اس رپورٹ میں۔ ہم بھی انجن پرامن ہیں، ہم کو جو ہے نہیں وہ کیا کہتے ہیں، آپ بے فکر ہو کے جائیں۔ سابق تحصیل اعظم سردار سلیم یہاں پہ ابھی سردار سلیم صاحب اور ڈی ایس پی عارف صاحب کے درمیان جو ہے اس وقت جو ہے نیگوسیشن ہو رہی ہے، اور جو پولیس کا ایک بہت بڑی نفری کے ساتھ جو ہے اس وقت جو ہے وہ بوربن ہاؤس پہنچ چکے ہیں، اور جو کارکنان ہیں
वो भरपूर अंदाज में मुज़ाहमत कर रहे हैं कि हम किसी सूरत भी सरदार सलीम की गिरफ्तारी को किसी सूरत भी अमल में नहीं लाने देंगे। अब देखते हैं कि पुलिस इस हवाले से जो है कि कारकुनान जो है आप देख सकते हैं कि वो काफ़ी मुश्तिल है। अब देखते हैं पुलिस और कारकुनान के दरमियान ये क्या मुश्किल होती है। सरदार सलीम साहब वो वापस जा रहे हैं इंशाल्लाह। हम भी पूरा मन है और हम घरों को जा रहे हैं। मतलब लाइन ऑर्डर की सिचुएशन जी सरदार सलीम साहब के साथ जी अभी नेगोशिएशन जो डीएसपी की जानिब से जारी है और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं जो कारकुनान है पीटीआई के वो भरपूर अंदाज में जो है वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किसी सूरत भी किसी भी कारकुन सरदार सलीम या उसमें किसी की भी जो है जो गिरफ्तारी वो किसी सूरत भी अमल में नहीं लाने दी जाएगी। ये जो पुलिस है आप देख सकते हैं कि बरी के जो सीनियर क्यादत है वो भी मौजूद है। यहाँ पे पीटीआई के कारकुनान भी मौजूद है और भारी नफरी में यहाँ पे इस वक्त बुलबन के मुकाम पे पुलिस मौजूद है और नाराबाजी भी की जा रही है पीटीआई के कारकुनान की जानिब से। जी जी डीएसपी साहब डीएसपी साहब को आप जो है ना बाद में जनाब हमारा लड़ाई झगड़ा तो है कोई नहीं है। आपकी मर्जी पीटीआई के कारकुनान की जानिब से यहाँ पे जो है मजबूत किस्म के जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है और वो कह रहे हैं कि किसी सूरत भी अपने सरदार सलीम या किसी भी कारकुन को गिरफ्तार नहीं होने दिया जाएगा। एक और खबर है समुंदरी से। पीटीआई एमपी साबिक़ सूबाई वज़ीर एक्साइज की ज़ेर क़यादत काफिला लॉन्ग मार्च के लिए रवाना। पीटीआई एमपीए हाफिज मुमताज़ काफिला रैली की सूरत में गला मंडी समुंदरी से एमपी हाफिज मुमताज़ के डेरे से निकला। हाफिज मुमताज़ ने रैली के शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो गई है। दूसरी जानिब पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद। जितनी भी हुकूमती रुकावटें हैं हम उनको अबूर करके इस्लामाबाद पहुँचेंगे। रैली में सैकड़ों की तादाद में अहले इलाके की तादाद भी मौजूद है। और इधर महकमा एनहार बंगला शहबाजपुर की नहरों का पानी टेल तक पहुँच गया। किसानों का इजहार यकजहती जिंदाबाद के नारे लग गए। सादिकाबाद से खबर शामिल करेंगे। जाम रमेश अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक सब इंजीनियर अब्बास अनवर की बंगला शहबाजपुर तैनाती से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। महकमा एनहार बंगला शहबाजपुर में सब इंजीनियर अब्बास अनवर की तैनाती से नहरी पानी टेल तक पहुंच गया। गड़ी माइनर के काश्तकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ी से जारी। मुकामी ज़मींदार मोहम्मद अशरफ, मुकामी ज़मींदार मोहम्मद शरीफ, मलिक अकमल, मुनीर अहमद, मोहम्मद शाहिद, लाल बख्श और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चक 20 NP का नंबरदार हूँ। ये दौलत मैनर जो 3-4 किलोमीटर तक टहल तक मेरे चक के हदूद से गुजरती है। यहाँ ज़िम्मेदार मेरे इलाके की काश्तकार जो है वो अब बहुत खुश है क्योंकि ये जो सब इंजीनियर साहब इस बंगला शहबाजपुर में आए, बहुत मेहनती आदमी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। पानी जो है अब मैं ये ज़िम्मेदार भी कहते हैं, मैं खुद भी चेक किया है, पानी बिल्कुल सही जा रहा है। कोई भी किसी किस्म का शिकायत नहीं मिल रही है कि कोई पानी चोरी की वगैरह की कोई शिकायत ना है और बेहतरीन ईमानदार आदमी है। हम सब उस पर खुश हैं क्योंकि माजी में होता रहा है। तो अब जो है बिल्कुल ठीक ठाक है। ये जब से ये आदमी आया है इंजीनियर साहब, सब इंजीनियर साहब, कोई भी पानी चोरी का कोई ऐसा वक़ुआ नहीं हुआ है, न ही कोई शिकायत मिली है। पानी भरपूर तरीके से ज़िम्मेदारों को, काश्तकारों को मिल रहा है। हम ऐसे आदमी का होना हमारे लिए बहुत ही, हमारे इलाके के लिए, हमारे वसेब के लिए, हमारे काश्तकारों के लिए, हमारे ज़िम्मेदारों के लिए, हमारे इलाके के लिए बेहतरीन है। अच्छी जो है ना पोजीशन वाला है, इसलिए शोहरत वाला है और बहुत अच्छा आदमी है।
मैं नंबरदार हूँ, मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने उसके काम को देखकर मुझे पसंद आया है। माशाल्लाह ये मेरिट की बात है। अभी तक मैंने उसका पूरा नाम भी नहीं सुना। मैंने पूछा चंद दिन पहले, यार आप जो है ना पानी नहीं चोरी हो रहा है या क्या प्रॉब्लम है, तो लोगों ने कहा कि ये नया सब इंजीनियर साहब आए हैं, तो इसी वजह से आई। माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी की बात है। मैं खिराज तहसील पेश करता हूँ इसको, और हमारी सपोर्ट हमेशा इसके साथ है। खबर है हासिलपुर से। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के मरकजी सदर महर हमीद अनवर की सीनियर सहाफ़ियों के खिलाफ झूठे मुकदमात का अंदराज करके हरासा करने के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल पर प्रेस क्लब कायम खानी मीडिया ग्रुप और पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इसी हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यकूब रज़ा की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के मरकज़ी सदर मार हमीद अनवर ने सीनियर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात के अंदराज और हरासा करने के ख़िलाफ़ मुल्कगीर एहतजाजी की कॉल पर प्रेस क्लब कैम खानी मीडिया ग्रुप और पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और सीनियर सहाफ़ियों पर झूठे मुकदमात की भरपूर मजम्मत की गई और नारेबाजी की गई। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब फ़याज़ अहमद खोखर, चेयरमैन प्रेस क्लब जुल्फ़कार अली कैम खानी, शकील अहमद भट्टी, सैयद मुबारक अली शमसी, वाइस चेयरमैन जनूबी पंजाब PMC ज़हीर अब्बास जोजी, असलम लीडर शेख सलीम, यकूब रज़ा, सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब कैम खानी मीडिया ग्रुप ने कहा कि सहाफ़ी माशरे का चौथा सतून है, माशरे की कासी करना उनका काम है। सीनियर सहाफ़ियों पर झूठे मुकदमात को फिलफौर खारिज किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। ARY न्यूज़ ने हमेशा हक और सच की आवाज़ बुलंद की है, जिसकी उसे सज़ा दी जा रही है। हम अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ हैं। मुकदमात फिलफौर ख़त्म किए जाएँ और मीडिया हाउसेस के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ फिलफौर बंद की जाएँ। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद यकूब रज़ा, ऑन न्यूज़ हासिलपुर। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। गुलाम हुसैन चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक हुसैनाबाद पुलिस की कार्रवाइयों में 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, मेनपुरी बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO सब इंस्पेक्टर नेक मोहम्मद खोसो की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाइयाँ दौरान पेट्रोलिंग कार्रवाई करते हुए मेहरान ऑयल मिल के करीब से मुंसिम मेनपुरी फरोश गैंग के करिंदे बनाम आदिल उर्फ राजू कायमखानी को मेनपुरी फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुल्जिम के दीगर 3 साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से बरामद 310 मेनपुरी को पुलिस तहवील में ले लिया गया। SHO सब इंस्पेक्टर नेक मोहम्मद खोसो ने अपने स्टाफ के हमरा मजीद कार्रवाई करते हुए भुटाई हस्पताल यूनिट नंबर 4 के करीब से मेनपुरी सप्लायर अशमल जावेद खान को 290 मेनपुरी समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुल्जिम के 2 साथी पुलिस को देखकर फरार हो गए। मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारियों के लिए पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। गिरफ्तार मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ गुटका एंड मेनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।